آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ 4 نشستوں پر ووٹنگ. ابتدائی اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ایک سیٹ پر پیپلز پارٹی، ایک پر مسلم لیگ نون، ایک نشست پر عوامی دست و بازو جبکہ ایک سیٹ پر جماعت اسلامی کے امیدوار کو برتری حاصل ہے. اہل 14 باغ کی بات کریں تو یہاں 214 میں سے 117 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد اقبال 23,548 ووٹ لے کر آگے ہیں. جبکہ آپ کو بتائیں کہ اہل 15 باغ میں جماعت اسلامی کے راجہ محمد خان کو 8,783 ووٹوں کے ساتھ برتری حاصل ہے. اہل 16 میں پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے. یہاں قمر الزمان 1,440 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ نون لیگ کے امیدوار سردار میر اکبر خان کو اب تک 1,414 ووٹ ملے ہیں. اہل 17 حویلی میں نون لیگ کے محسن عزیز 16,500 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے فیصل راٹھور 11,050 ووٹ لے کر یہاں دوسرے نمبر پر موجود ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کی کال. پی ٹی آئی کے اہم رہنما آمنے سامنے. اراکین پارلیمنٹ کے نہ آنے پر سلمان اکرم راجہ پھٹ پڑے. بولے کہاں ہے سب؟ گڑ گڑا کر التجا کے باوجود کوئی نہیں آیا. صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر کا جوابی وار کہا اراکین کو اور بھی بہت کام ہوتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ رات 12 بجے میسج کر دو کہ صبح پہنچیں؟ سلمان اکرم راجہ خدا کے لیے سیاست سیکھ لو. کہاں ہیں ہمارے لوگ؟ کہاں ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین؟ ان سے گڑ گڑا کر میں نے التجا کی تھی کہ آج جہاں موجود رہنا، بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کہاں ہیں ہمارے دوست؟ جس نے بلانا ہوتا ہے ٹائم پہ بلایا کرے. پارلیمنٹیرین کا کوئی قصور نہیں ہے. ان لوگوں کو آج تک پتہ نہیں کہ پارٹی کس طرح چلانی ہے. رات 12 بجے میسج کر لیتا ہے کہ پارلیمنٹیرین پہنچ جائے. پارلیمنٹیرین اسمبلی نہیں حلقوں میں ہوتے ہیں تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. رات 12 بجے تو خان صاحب کی صحت کا نہیں پتا چلا کہ یار طبیعت خراب ہے تو دن کو بلا دے، پھر نہیں آتے تو ہم پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں. کسی پارلیمنٹیرین کا قصور نہیں ہے، بلانے والوں کا قصور ہے. مجھے معلوم ہے 5 اگست کی ہم نے کال دی، کون اس دن نکلا کون نہیں نکلا، کون صرف بیٹھ کے تنقید کرتا ہے. ایک ایک کا مجھے پتا ہے اور اب میں کچھ چھپاؤں گا نہیں. ہر چیز کو ہم کے سامنے لاؤں گا. خدا کے لیے سیاست سیکھ لے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹیرین کے اور بھی کمٹمنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نے بلانا ہے تو دن کو بلا لیتے. 12 بجے جو نہ پلٹا ہم پوچھ لیتے کہ کیوں نہیں پہنچے. 27 ستمبر امتحان ہے پاکستانی قوم کا. اس دن ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کوئی یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ فلاں کمپرومائزڈ ہے فلاں کمپرومائزڈ ہے اس لیے ہم باہر نہیں نکلتے. قوم فیصلہ کرے نا. قوم نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. ان 70 80 90 پارلیمنٹیرینز کے لیے نہیں نکلنا. بدقسمتی یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ سے باہر ہے اس کا سارا مسئلہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہے. سما کا نیا انداز ناظرین کو پسند آ گیا. سوشل میڈیا پر پروگرام موقف کے دھوم. سما کا پروگرام موقف ٹاپ ٹرینڈ میں شامل. عوام میں مقبول سینئر صحافی اور سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری اور سینئر تحقیقاتی صحافی ستار خان پروگرام موقف کے میزبان ہیں. ہر خبر پہ یقین کر لینا ایک بہت بڑی غلطی ہے اور ہر خبر کو جھوٹ سمجھ لینا اس سے بھی بڑی غلطی ہے. قوم کو جذبات نہیں حقائق چاہیے. حقائق وہ جو آپ کو دکھائے جاتے ہیں، لیکن سوال تو کرنا چاہیے. ہاں لیکن ہر سوال کے بھی بہت سے پہلو ہوتے ہیں. خاموشی کسی مسئلے کا حل نہیں اور شور بھی ہمیشہ سچ نہیں ہوتا. ہم وہ کہیں گے جو لوگ سننے سے کتراتے ہیں اور ہم وہ پوچھیں گے جو لوگ بتانا نہیں چاہتے. یہاں وقت ایک بریک کا. ساتھ رہی. ویلکم بیک. کہاں ہے ستھرا پنجاب؟ کیا یہ ہے ستھرا پنجاب؟ فیصل آباد کا حال بھی بے حال. ہر جگہ کچرے کے انبار، گندگی اور تعفن، سانس لینا مشکل. سما کے پہنچنے پر شہری پھٹ پڑے. دیکھیے رپورٹ. شہر شہر گندگی کے پہاڑ. کیا یہ ہے ستھرا پنجاب؟ فیصل آباد میں بھی گلیاں گندی، بازار بدبودار. کروڑوں کا بجٹ لیکن کارکردگی صفر. فیصل آباد کہنے کو پاکستان کا مینچسٹر، لیکن یہاں ہر طرف ہیں گندگی کے ڈھیر. کھوکھر ٹاؤن، بسم اللہ کالونی سمیت اکثر علاقوں کی گلیاں کچرے سے بھری پڑی ہیں. نہیں، یہ ستھرا پنجاب نے گندا پنجاب ہے. یہاں پر آتے ہیں نا، اوپر سے صفائی کر کے نا چلے جاتے، تصویر وغیرہ بنا دیتے. اتنی سمیل آتی ہے، مکھی مچھر، بچے بیمار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا کتنی گندگی ہے. تحصیل جڑا والا میں بھی صفائی کی صورتحال سنگین. بچیانہ اور نواحی علاقوں میں ستھرا پنجاب پروگرام ناکام. ستھرا پنجاب جب اتھارٹی بنی تھی ہمیں یہ امید تھی کہ جڑا والا میں صفائی ستھرائی کا اچھا کام ہوگا، لیکن جس طرح کروڑوں کے اربوں کے بجٹ ہے اس کے مقابلے میں صفائی کا انتظام انتہائی ناقص ہے. شہریوں کا کہنا ہے ستھرا پنجاب صرف اشتہارات تک محدود ہے. ہمیں پرانا پنجاب ہی واپس دے دیں.
पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत के दावों और कारकर्दगी की कलाई खोल दी। शहला रजा और शर्मिला फारूकी ने पंजाब को निशाने पर रख लिया। जिसको ये तरक्की कहते हैं वो तरक्की नहीं है, कुछ अतराफ के लोग उन्हें खुश करते हैं कि ये तरक्की है, वरना आज लाहौर से बाहर जाएं, जो आसपास छोटी छोटी सारी जगहें हैं डूबी पड़ी हैं। आज तक आपके पास आपका सीवरेज सिस्टम नहीं है, कितने अरसे से आपके खानदान की हुकूमत। और ये ना हो कि अभी तक 17 से 20 सीटों के दरमियान का ताना मिलता है कि ये एडजेसेंट पंजाब से जो है सीटें ये खत्म हो गई तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो महारानी को कुछ दे ही नहीं सकते। हमने बड़े बड़े दावे सुने कि लाहौर बड़ा सिक्योर शहर है, पंजाब में औरत की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देखता। मुझे इतना दुख हुआ कि जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। पंजाब के अंदर CCD बनाई गई और कहा गया जी क्राइम कंट्रोल। क्राइम क्या कंट्रोल करने निकले, वो तो डेथ स्क्वाड बन गया। 670 CCD लेड इनकाउंटर पंजाब, और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं। बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दें, जमानत देते हैं, बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, खबरदार किया कि मुलाकात ना कराई तो सड़कों पर आएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने अरकान पार्लियामेंट के धरने और जुमेरात को अडियाला जेल जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब की सेहत की हालत भी ख़राब है और बुशरा बीबी साहिबा की सेहत की हालत भी ख़राब है। हम चाहते हैं कि फैमिली की मौजूदगी में उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान साहब का इलाज हो। तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप खान साहब की फैमिली गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिलें, बाहर कोई सियासी बात नहीं करेगी। अगर उसी हठधर्मी पर ये कायम रहे जिस पर ये हैं, तो कल इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल जाएंगे। अगर मंगल के दिन मुलाकात ना हुई तो जुमेरात के दिन फिर कोशिश करेंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हठधर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। मीर रजा केस में अहम मोड़ गुलिस्तान जौहर का मुश्तबा गेस्ट हाउस 71 बरस की खातून ताहिरा सुल्ताना का निकला। लियाकत अली नामी शख्स बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चला रहा था। रवा साल मई में बंगले को किराए पर दिया गया। जी जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, इस हवाले से क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, मीर रजा के वालिद पहले रोज़ से इस बंगले के हवाले से शकूक का इजहार करते रहे कि जब वो अपने लापता बेटे की तलाश में इस बंगले तक पहुंचे तो यहाँ पर कुछ मशकूक नौजवान थे। पहले एक नौजवान दरवाजे पर आया, जब उसे मीर रजा की तस्वीर दिखाई तो वो अंदर भाग गया और अंदर से भी 3-4 थे, वो दीवार कूद के फलांग गए, फरार हो गए थे। तो इस गेस्ट हाउस के हवाले से बड़ी एक मुतजाद सी चीज़ें सामने आ रही थी और मुसलसल इस पर एक शकूक का इजहार किया था कि ये बंगला, ये गेस्ट हाउस किसकी मलकियत है। तो जो पुलिस का रिकॉर्ड दिखाया गया, तो पुलिस का जो एक किराएदारी एक रिकॉर्ड होता है कि किस शख्स को किराए पर दिया गया है, तो ये पता लगा कि ये किराए पर दिया गया था लियाकत अली नामी शख्स को, और उस बंगले को मई 2026 रवाबर उसने लिया था और उसे गेस्ट हाउस के तौर पर चला रहा था। गवाहों में एक आसिम और जाम अली के नाम से दस्तखत हुए और जो इसके ऑनर, जो मलकियत जो ज़ाहिर हुई है, वो 71 साला ताहिरा सुल्तान के नाम आया और उनके जो शौहर थे वो 2008 में लेबर डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुए। तो एक मलकियत का मामला एक सामने आएगा कि ये किसकी मलकियत है, चूँकि एक मलकियत का बड़ा सवाल उठ रहा था। और यहाँ से 7 मुलाजमिन को पहले हिरासत में लिया गया था गेस्ट हाउस के। जब इस कत्ल की तफ्तीश शुरू हुई तो एक मुलाजिम जो कम उम्र है उसको छोड़ दिया गया था और अब भी वहाँ पर गेस्ट हाउस पर मौजूद है। 6 मुलाजमीन को अभी भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। तो असलम, जिस तरह से आपने कहा कि 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया, एक तो बताइएगा कि अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, तादाद क्या हो चुकी है? दूसरा, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि बॉडी से तेजाब भी मिला है। देखिए, जो मजमूई तादाद है वो 21 है, जिसमें मीर रजा के दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, लेकिन अभी उनके बयानात, उनसे पूछगछ, उनके जो बयानात की जांच पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तारी हम नहीं कह सकते किसी एक शख्स की भी। हिरासत में 21 अफराद हैं, जिनमें 6 गेस्ट हाउस के मुलाजमीन हैं। जो नमूने लिए गए थे बॉडी से, तो उसमें ये बताया गया है कि जो उसकी शर्ट का एक हिस्सा था उस पर किसी और के पसीने के भी, किसी और शख्स के, और साथ साथ तेज़ाब फेंकने के भी, तेज़ाब से झुलसने के भी शवाहिद मिले। साथ साथ जो मैदा और फेफड़ा है, वहाँ फेफड़ों में भी और मैदे में भी तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। ये मुमकिन तौर पर जब चेहरे पर तेज़ाब फेंका गया हो तो उस वक्त कुछ
अंदर उसके जो है वो गया, ज़बरदस्ती पिलाने वाली बात नहीं, लेकिन ये कि कुछ कतरे इस तरह शवाहिद ज़रूर सामने आए हैं कि तेज़ाब के मैदे में भी मौजूद थे और फेफड़ों में भी तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले। इसी तरह शर्ट पर भी एक शवाहिद मिले हैं। ये ज़राए का कहना है, क्योंकि तफ्तीशी टीम के ज़राए हों और फ्रांसिक के ज़राए हों, उनकी जानिब से ये इतलात मिली है। ठीक है असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।